ایمان سنی سنائی مان لینے کا نام نہیں ہے، یہ ایک پرسنل تجربہ ہے۔ رواجی مذہبی لوگ سمجھتے ہیں کہ مان لینا اندھا عقیدہ کافی ہے۔ صوفی کی نظر میں ایمان مگر تجربہ ہے، بیتا ہوا ماننا جاننا کہلاتا ہے، مانا ہوا ماننا صرف انا کے پاس کچھ انفارمیشنز کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ رواجی مذہبی آدمی مانتا ہے کہ مان لینا کافی ہے، مان لینے کی بنیاد پر، لیکن عمل نہیں ہو سکتا۔ عمل تو جانے کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے۔ صوفی کہتا ہے کہ تجربہ بنیادی بات ہے، واردات بیسک چیز ہے۔ صرف مان لینے والے کی عبادت اور جان لینے والے کی عبادت میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ تجربہ بنیادی ہے، ایمان واقعاتی ہے۔ تجربہ ہوگا تو ایمان بھی ہوگا، ورنہ طوطے کی طرح رٹ لینا ہوگا۔ اس ایمان میں جو سیکھا سکھایا مل گیا، اس میں نہ گرمی ہوگی، نہ شدت، نہ حدت۔ وہ تم بولنے کے لیے استعمال کرو گے، نعروں میں استعمال کرو گے۔ ہاں، انا تگڑی ہوگی تو اس کے لیے مر بھی لوگے، مگر اس کے لیے اس کے ساتھ جی نہ سکو گے۔ میری بات یاد رکھنا، ایمان تجربہ ہے۔ جو ایمان تجربے سے نہیں پھوٹا، وہ لاکھ آسمانی ہونے کا دعویٰ کرتا پھرے، وہ زمینی ہے۔ وہ روحانی ہونے کے جتنے بھی دعوے کرے، وہ انائی ہے۔ ایمان مانی ہوئی بات ہے تو یاد رکھنا، اس کے بارے میں سارے تمہارے دعوے اپنے اندر کے شکوک چھپانے کی کوشش کے سوا اور کچھ نہیں۔ اندھا عقیدہ ایسے ہے جیسے ڈبے پر شہد لکھا ہوا ہے مگر اس کے اندر شہد نہیں ہے۔ ایسا ایمان لاکھ لگے کہ مضبوط ہے، لاکھ سارا دن اس کا دعویٰ کرتے رہو، اعلان کرتے پھرو، مگر اس کے پیچھے ہمیشہ شک ہوگا، اس کے پیچھے ہمیشہ کفر ہوگا۔ ایسا ایمان وہ ہاں ہے جس کے پیچھے ہمیشہ نہیں چھپا ملے گا۔ تم کہو گے کہ خدا ہے، مگر تمہارے اندر ہی کوئی بیٹھا اس سے انکار کرتا رہے گا۔ یہ ایمان کبھی عمل میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوگا۔ یقین مانے کسی بھی ایسی چیز پر تمہارا ایمان ہو ہی نہیں سکتا جو تمہارے تجربے میں نہ آئی ہو۔ تم شہد کے میٹھے پن پر چاہے پی ایچ ڈی کے مقالے بھی لکھ ڈالو، اگر شہد چکھا نہیں ہے تو شہد کے میٹھا ہونے پر تمہارا ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارا خدا محض ایک لفظ ہی رہے گا جب تک وہ تمہارے تجربے میں نہیں آیا۔ تم جنت کی لالچ کے تصور میں پڑھ کر، جہنم کے ڈر سے ڈر کر، پادریوں سے سن سن کر گاڈ گاڈ چیختے رہ سکتے ہو، مگر لفظ گاڈ جس الٹیمیٹ ریئلٹی کی طرف اشارہ ہے، اس طرف بڑھ نہ سکو گے۔ صوفیوں کو غور سے دیکھنا، وہ کبھی تمہیں نہ کہتے ملیں گے کہ میرا کہا مان لو۔ وہ تمہیں اس طرف لے جائیں گے کہ جہاں سے تم اس ازلی حقیقت کو تجربہ کر سکو۔ وہ تمہیں اپنے چراغ کی روشنی میں چلنے کی دعوت نہیں دیں گے، بلکہ تمہیں تمہارا چراغ جلانے میں تمہاری مدد کریں گے۔ کہیں سنی لکھی لکھائی باتوں سے ایمان پیدا نہیں ہوا کرتے۔ ایمان تمہارے اپنے باطن کی واردات ہے، تمہاری روح کی گفتگو ہے۔ جس دن اپنے چراغ کی روشنی میں تم نے چل کر دیکھا، اپنے نور کو رستے کا رہنما دیکھا، پھر زبان سے کہتے بھی پھرو نا کہ میں ایمان نہیں رکھتا، مگر تم دوسری طرح سے جی ہی نہ سکو گے۔ ایمان پرسنل ایکسپیرینس ہے، ذاتی تجربہ ہے۔ ایمان انفارمیشن نہیں، پیتا ہوا واقعہ ہے۔ اور یاد رکھنا، ایمان تجربہ نہیں تو کسی کام کا نہیں۔ دنیا کے سارے مذاہب کے ایکسپرٹ بھی بن جاؤ تو بھی لازم نہیں کہ تم میں ایمان ہو۔ کبھی کسی صوفی کو غور سے سننا،
وہ تمہیں पंडितों पादरियों की तरह अपने शक छुपा लेने की दावत नहीं देगा। वो जानता है कि तुम्हारे शक सच्चे हैं, कि तुम में से उभर रहे हैं। वो तुम्हारी अंदर की आवाज है, मगर तुम बोल वही सीखा सिखाया रहे हो। तुम शक छुपाने के लिए ईमान का दावा कर रहे हो। सूफी अगर हकीकी होगा तो कहेगा अपने शक मत छुपाओ और शक को हकीर भी मत जानो। ये ईमान की मंजिल का पहला कदम है। तुम आज के मजहबियों को गौर से देखना, ये बेचारे पहले कदम से ही लर्जा हैं, डरे हुए हैं, ये शक करने से भी डरे हुए हैं। ये ईमान की तरफ बढ़ेंगे कैसे? हकीकी मुर्शिद तुम्हारे सारे शक सुनना पसंद करेगा, क्योंकि तुम्हारे शक सच्चे हैं, तुम्हारे ईमान झूठे हैं। सच से सफर शुरू करो, झूठ से, एक्टिंग से, अना के फरेब से ईमान का सफर शुरू हो ही नहीं सकता। सफर देखो वहीं से शुरू होता है जहां तुम होते हो। किसी ख्याली मकाम से हकीकी सफर कभी शुरू नहीं हो सकता। इसलिए सूफी तुम्हारे सारे शक तुमसे सुनेगा, तुम्हें पूरी तरह खोलेगा, खंगालेगा, तुम्हारे अंदर के सच बाहर लाएगा। और जो ईमानदारी से अपने शक से निमटना जान गया, ईमान का उसका रास्ता यकीन मानो आसान हो जाता है। शक से डरा हुआ ईमान का दावेदार शक में पड़े हुए मुतशक्कक से ईमान के रास्ते पर कहीं आके खड़ा है। सूफियों को समझने में लोगों से बड़ी गलतियां हुई हैं, क्योंकि सूफी शक की जबान बोलते हैं, मगर शक की जबान सच की जबान है। तुम्हारी अना शक के ढांचे पर खड़ी हुई है। इसी अना के साथ तुमने सफर करना है, तो शक से आंखें कैसे फेरोगे? ईमान का सफर शक से शुरू होता है, मगर मंजिल तक पहुंचते पहुंचते सारे शक रफा हो चुके होते हैं। जिसको ईमान मिला ऐसे ही मिला, और कोई रास्ता ही नहीं है। शक का रास्ता पता है कैसा है? तुम एक क्लास को सारा साल पढ़ते हो, मेहनत करते हो, रात को जागते हो, खून पसीना एक करते हो, ये डर, ये तजब्जुब झेलते हो कि इम्तहान में क्या होगा, पास होगे कि फेल होगे। मगर फिर इम्तहान होता है, तुम पास हो जाते हो, तो सारे डर, सारे तजब्जुब गिर जाते हैं। शक का रास्ता भी ऐसे ही ईमान पर खत्म होता है। अगर तुमने शक की क्लास को कभी पढ़ा ही नहीं, उससे भागे, उससे उलझे, उसको दबाया, उसको छुपाया, सिलेबस से कांपते रहे, तो कभी इम्तहान पास ना कर सकोगे। हाँ, जब इम्तहान पास कर लिया तो अब सिलेबस को चाहे जला भी दो, किताबें चाहे किसी को दे भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईमान की मंजिल मिल जाने के बाद शक का रास्ता गिल्ट पैदा नहीं करता, बल्कि शक को भी मोमिन शुक्रिया की नजर से देखता है। जैसे तुम कामयाबी के बाद अपनी किताबों का शुक्रिया अदा करते हो। याद रखना, ईमान तजर्बा है, वारदात है। तजर्बे के बिना, वारदात के बिना उसे जानोगे कैसे? किसी के कहे को दोहराओगे तो अपना तजर्बा नहीं बयान कर रहे, किसी और का तजर्बा बयान कर रहे हो। ईमान तजर्बे का साया है, जिस्म ना होगा तो साया कैसे बनेगा? ईमान ज़ाती वारदात की खुशबू है, वारदात नहीं हुई तो खुशबू कहाँ से उठेगी? तजर्बे के बिना ईमान अंधा अकीदा है और कुछ नहीं, और अंधा भी क्या कभी किसी मंजिल पर पहुंचा है? सूफियों को देखना, उनकी बातें कभी कभी कितनी काफराना लगती हैं। कोई अनलहक कह उठता है, कोई मस्त मलंग घूम रहा होता है, कोई ज़ाहिरी इबादतों का खड़ा इनकार कर रहा होता है। दूसरी तरफ उलमा की, पंडितों की, पादरियों की बातें कितनी परफेक्ट लगती हैं, सब साफ साफ लगता है, मगर पहुंचने वालों को देखना वो कहीं और मिलेंगे। पादरी की बात साफ साफ लगती है, जैसे फिल्म हो, डायलॉग लिखे गए हों, मंजर तराशे गए हों, जैसे हीरो होता है जिसे परफेक्ट इंसान के तौर पर दिखाया जाता है, मगर वो फिल्म है।
असली जिंदगी का हीरो मगर तुम्हें हमेशा और तरह का मिलेगा। उसकी जिंदगी और तरह की होगी। तुमने कभी गौर न किया होगा कि पादरी की, स्कॉलर की बात साफ साफ लगती है, बिल्कुल फिल्म के हीरो की तरह, मगर लोगों को देखना वो पादरी से ज्यादा मिस्टेक से जुड़े नजर आएंगे। जहां कुछ भी साफ साफ नहीं है, लोग उनके साथ क्यों जुड़ते होंगे? सोचो इस बात पर। फिल्म के हीरो के साथ लोग नहीं जुड़ते, रियल लाइफ हीरोज के साथ लोग जुड़ जाते हैं। आम सादा लोगों को सूफियों की बात पर भरोसा करना बहुत आसान लगता है, क्योंकि उन्हें उसमें सदाकत साफ झलकती नजर आती है। पादरी की बातें सुश्ता होंगी, साफ साफ होंगी, उजली निखरी होंगी, मगर उसके साथ लोगों का वैसा ताल्लुक कभी नहीं बन पाता जैसा सूफियों के साथ बन पाता है। हैरत की बात है ना कि सूफी कहता है मुझे अपनी बैसाखी मत बनाओ, अपने चिराग आप बनो, मगर सब उस पर एतबार कर रहे हैं। और एक पादरी जो बैठा कह रहा है कि मुकद्दस सहीफे समझने हैं तो मुझसे समझो, उस पर एतबार पूरी तारीख में किसी को नहीं रहा है। सूफी कहता है कि मान लिया तुम लंगड़े हो, मगर मेरी बैसाखियों के सहारे कितना तुम चल लोगे? मैं तुम्हारे सामने रोशनी का अलाव भी जला दूं तो 100-200 कदम ही चल पाओगे। हाँ, अपनी छोटी सी मोमबत्ती भी जला लो जो तुम्हारे हाथ में हो तो मंजिलों की मंजिलें चल सकते हो। सूफी कहता है कि मंजिल तक पहुंचने की चाह हो तो अपने आप को चिराग में ढाले बिना और कोई रास्ता नहीं है। मुर्शिद अपने चिराग की रोशनी में चंद कदम चलवा कर तुम्हारा रोशनी पर ईमान मजबूत कर सकता है, मगर मंजिल तक तो अपना ही चिराग ले जा सकता है। सूफी की बातें अनाओं को समझ में नहीं आती, इसीलिए तो अक्सर सूफियों को मुल्हिद होने के, मुर्तद होने के, काफिर और जिंदीक और मुशरिक होने के ताने मिलते रहे हैं, सजाएं मिलती रही हैं। कह कह कर, सुन सुन कर कैसे ईमान पैदा हो सकता है? होना होता तो इतने मज़ाहिब, इतनी मुकद्दस किताबें, इतनी उनकी तशरीहात करने वाले हैं, तो क्या तुम वाकई समझते हो कि दुनिया में ईमान पैदा हो गया है? यूं नहीं होना होता। यूं होना होता तो नबी के दौर के सारे लोगों को ईमान मिल जाता। अदम ईमान का बीज ही कहाँ बचता कि नबियों जैसे कामिल लोग तो पैदा ही नहीं हुए। ऐसे लोगों के सूरज जैसे चिराग अगर सबको मुनव्वर नहीं कर सकते तो एक बात तो साफ है कि अपना चिराग आप बने बिना कोई चारा नहीं। और गौर से देखो, अपने हाथ में मौजूद चिराग हो तो वो सूरज से भी ज्यादा काम आता है। सूरज की रोशनी में कुछ वक्त ही चलोगे ना, शाम होगी और चिराग बुझ जाएगा, मगर अपने हाथ में मौजूद चिराग तो हर वक्त मौजूद है, जहां चाहो जला लो। चिराग हाथ में हो तो पहला यकीन दिल में पैदा होता है रोशनी और नूर के बारे में। रोशनी सच हो जाए तो फिर रास्ता भी सच हो जाता है और एक दिन मंजिल भी सच हो जाती है। और तुम अगर रोशनी को ही नहीं जानते तो रास्ते को क्या जानोगे और मंजिल को क्या पहचानोगे? याद रखना, जानकर ही ईमान लाया जा सकता है। ना जानने पर ईमान लाओगे तो लाओगे कैसे? अनकॉन्शियस जी कर जानोगे तो जानोगे क्या? नींद में हो तो देखोगे क्या? और जो देखोगे वो ख्वाब के शराब के अलावा और क्या होगा? यही तुम्हारी हालत है, अनकॉन्शियस, बेहोशी, नींद। कभी ख्वाब देखते हो खिलौनों का, कभी नौकरियों का, कभी शादियों का, कभी शोहरतों का, कभी दौलतों का, मगर ख्वाब फिर ख्वाब है। आंख खुलती है सब बिखर जाता है। लड़के की आंख खुली तो सामने जवानी थी, लड़के के सारे ख्वाब बिखर गए। खिलौनों की हकीकत खुल के सामने आ गई। जवान की आंख बुढ़ापे में खुली तो महबूब और महबूबाएं भूल गईं। बुढ़ापे की आंख मौत की दहलीज पर खुली तो बुढ़ापे के ख्वाब बिखर गए।
انا کی ساری زندگی ایسی ہی سراب ہے، کیونکہ انا تمہاری سوئی ہوئی حالت ہی کا نام ہے۔ ایمان تمہاری جاگی ہوئی حالت ہے، جب تم کانشیس ہوتے ہو، حاضر ہوتے ہو، الرٹ پریزنٹ ہوتے ہو، جب تمہیں حضوری کی لذت ملتی ہے، تو پھر ایمان تمہاری مانی ہوئی حالت نہ رہی، جانی ہوئی حقیقت بن گئی۔ اگر تم انکانشیس ہو، سوئے ہوئے ہو، خواب میں ہو، تو تم ایمان لا کیسے سکتے ہو؟ اور کس پر لاؤ گے ایمان؟ خواب میں سویا خواب کی حالت پر ایمان لا سکتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے ہو جو رہا ہے، مگر جو ہی آنکھ کھلتی ہے خواب بھی کھو ہی جاتا ہے۔ جب خواب کھو گیا تو خواب میں دیکھے گئے پر یقین کرنے کو رہ کیا گیا؟ انکانشیسلی جینے والا ایسے ہی نیند میں دنیا کی حقیقت دیکھتا ہے، جس فیز سے گزر رہا ہے، جس دور سے گزر رہا ہے، اسی کے مسلوں، اسی کی خواہشوں کو سب حقیقت مان کر چلتا ہے۔ اور پھر وہ فیز نکل گیا، وہ دور گزر گیا، تو پتہ چلتا ہے کہ فیز ہی حقیقت نہ تھا۔ اس کی خواہشوں اور منزلوں کی حقیقت کیا ہوگی؟ دیکھتے نہیں لڑکوں کے خواب بدلتے ہوئے جب وہ جوانی میں اترتے ہیں، جوانی کے خواب بدلتے ہوئے جب وہ بڑھاپے میں داخل ہوتے ہیں۔ ایسی حالت اگر تمہارے جینے کی ہو، نیند میں اگر تم ہو، بے ہوشی میں اگر تم ہو، تو ایمان رکھو گے کس چیز پر سوائے بے ہوشی کے، سوائے اس وقت چل رہے تمہارے خواب کے؟ اور عملاً یہی ہو رہا ہے۔ انسان، خاص طور پر وہ انسان جس سے میں اس وقت مخاطب ہوں، یعنی آج کا انسان، اس کی حالت یہی ہے۔ وہ اصل ایمان تو رکھتا ہے دنیا پر، اپنے خوابوں پر، اپنی منزلوں پر، اپنی ترقی پر، کامیابی پر، مگر دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ خدا کو مانتا ہے۔ دنیا کو تم جانتے ہو، ویسے نہیں جیسی وہ ہے، بلکہ ویسی جیسے وہ تمہیں تمہاری نیند میں دکھائی دے رہی ہے، اس لیے اس پر تمہارا ایمان ہے۔ ازلی حقیقت کو تم جانتے نہیں، مگر چونکہ تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں پہنچی ہوئی ہیں جنہوں نے جاگ کر جی دیکھا ہے، تمہارے پاس نبیوں کی باتیں، آسمانی صحیفے پہنچے ہوئے ہیں، تمہاری کئی نسلوں نے کچھ چیزوں کو مانا ہوا ہے، تو تم ان معلومات کو بھی اپنی انا کا حصہ بنا لیتے ہو اور مان لینے کا دعویٰ کرتے ہو، مگر اس کو تم جانتے نہیں ہو، اور جو جانا نہیں جا سکتا اس پر ایمان لایا نہیں جا سکتا۔ دنیا تم جانتے ہو، دنیا پر تمہارا ایمان ہے، خدا کو تم نہیں جانتے، اس پر ایمان لاؤ گے کیسے؟ تم نہ جانے پر کیسے ایمان لا سکتے ہو؟ اور جو بھی عقیدہ تم نہ جانے کی اس حالت میں بناتے ہو، یاد رکھنا وہ تمہاری بے ہوشی، تمہاری اس نہ جاننے کی حالت کا ہی تراشا ہوا ہے۔ بے ہوشی کے پانیوں میں ہوش کی مچھلیاں بھلا کب تیری ہیں؟ نیند میں تعمیر کیے گئے تمہارے جسم کے اس ٹیمپل میں ہوش کا دیوتا کیسے رہ سکتا ہے؟ تم نے خوف سے یہ ٹیمپل بنایا ہوگا، موت نے ڈرایا ہوگا، اس لیے سہارا لیا ہوگا، تمہاری زندگی کی لایعنیت کھٹکی ہوگی، جنت کا لالچ جاگا ہوگا، تب یہ ٹیمپل بنایا ہوگا، مگر تم اس کی تعمیر میں خود شامل ہی نہ تھے، تم تو خواب میں تھے۔